You will hear two veterinary science students called Diana and Tim discussing their work placements and their course modules. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. So, Tim, we have to do a short summary of our work experience on a farm. Right. My farm was great, but arranging the work experience was hard. One problem was it was miles away and I don't drive. And also, I'd really wanted a placement for a month, but I could only get one for 2 weeks. I was lucky. The farmer let me stay on the farm, so I didn't have to travel. But finding the right sort of farm to apply to wasn't easy. No, they don't seem to have websites, do they? I found mine through a friend of my mother's, but it wasn't easy. No. My farm was mostly livestock, especially sheep. I really enjoyed helping out with them. I was up most of one night helping a sheep deliver a lamb. On your own? No, the farmer was there, and he told me what to do. It wasn't a straightforward birth, but I managed. It was a great feeling to see the lamb stagger to its feet and start feeding almost straight away, and to know that it was okay. Then another time, a lamb had broken its leg, and they got the vet in to set it, and he talked me through what he was doing. That was really useful. Yes, my farm had sheep too. The farm was in a valley, and they had a lowland breed called Suffolks, although the farmer said they'd had other breeds in the past. So were they bred for their meat? Mostly, yes. They're quite big and solid. My farm was up in the hills, and they had a different breed of sheep. They were Cheviots. Oh, I heard their wool's really sought after. Yes, it's very hard wearing, and they use it for carpets. Right. I was interested in the amount of supplements they add to animals' feed nowadays. Like, even the chickens got extra vitamins and electrolytes in their feed. Yes, I found that too. And they're not cheap. But my farmer said some are overpriced for what they are, and he didn't give them as a matter of routine, just at times when the chickens seemed to particularly require them. Yes, mine said the same. He said certain breeds of chickens might need more supplements than the others, but the cheap and expensive ones are all basically the same. So, did your farm have any other livestock, Diana? Yes, dairy cows. I made a really embarrassing mistake when I was working in the milk shed. Some cows had been treated with antibiotics, so their milk wasn't suitable for human consumption, and it had to be put in a separate container. But I got mixed up, and I poured some milk from the wrong cow in with the milk for humans, so the whole lot had to be thrown away. The farmer wasn't too happy with me. I asked my farmer how much he depended on the vet to deal with health problems. I'd read reports that the livestock's health is being affected as farmers are under pressure to increase production. Well, he didn't agree with that, but he said that actually some of the stuff the vets do, like minor operations, he'd be quite capable of doing himself. Yeah, my farmer said the same, but he reckons vet skills are still needed. First, you have some time to তাহলে আমরা সলভ করা শুরু করে দিই ইনশাআল্লাহ। 1 to 26.
So, Tim, we have to do a short summary of our work experience on a farm. Right. We have to do a short summary of our work experience on a farm. যে ফার্মে আমাদের যে কাজের এক্সপিরিয়েন্স যেটা হয়েছে ওইটার ব্যাপারে একটা শর্ট সামারি করতে হবে আমাদেরকে। ডায়ানা বলতেছে টিমকে। তো কিভাবে বুঝলাম ডায়ানা বলতেছে? কারণ বলছে যে টিম বলে ডাক দিছে। এটা প্লাস পাশাপাশি ডায়ানা তো মহিলাদের নাম, এটা আমরা জানি, আর টিম পুরুষদের নাম। My farm was great, My farm was great, but arranging the work experience was hard. but arranging the work experience was hard. এই এখন উত্তরের মধ্যে আসবে, যেহেতু প্রথম প্রশ্নে আমাকে বলছে যে টিম এবং ডায়ানা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যারেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা ফেস করছে। দুইজনই কমন যে সমস্যাটা ফেস করছে ওইটাই আমাকে বের করতে হবে। One problem was it was miles away. One problem was it was miles away, অর্থাৎ ফার্মটা অনেক দূরে ছিল। মাইলস অ্যাওয়ে, মাইল তো আমরা সবাই জানি কিলোমিটার, এবং মাইল এগুলো হচ্ছে দূরত্ব মাপার ইউনিট বা একক। তো ইট ওয়াজ মাইলস অ্যাওয়ে, এটা এক ধরনের ফ্রেজ বলা যায়। এটা দিয়ে বোঝায় যে অনেক দূরে ছিল। And I don't drive. And I don't drive, এবং আমি চালাইও না, মানে আমি গাড়ি চালাতে পারি না বা গাড়ি চালাই না। তাহলে এখানে দেখেন এই বিষয়টা আমাদের কোনো অপশনের সাথে মিলতেছে কিনা। বির সাথে মিলতেছে। বিতে বলছে যে অর্গানাইজিং ট্রান্সপোর্ট টু অ্যান্ড ফ্রম দ্য ফার্ম, যে ফার্মে যাওয়া আসা, টু অ্যান্ড ফ্রম দ্য ফার্ম। এটাও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। আমি এখানে একবার দেখাই আপনাদেরকে, যে আমরা যখন কোনো জায়গায় যাই তখন আমরা টুটা ইউজ করি, কোনো জায়গা থেকে আসলে আমরা ইউজ করি ফ্রম। যেমন আমি যদি বলি আমি ফার্মে গেছি, বা টিম যদি বলে টিম ফার্মে গেছে, তাহলে সে বলবে কি আই, বা ফার্মে যায়, রেগুলার যায়, আই গো টু দ্য ফার্ম। তারপর আর যদি ফার্ম থেকে আসে তাহলে ও বলবে আই কাম ফ্রম দ্য ফার্ম। তো দুইটা যখন একসাথে হবে, অর্থাৎ আমি ফার্মে যাওয়া আসা করি, যাই এবং আসি, তখন সেটা কি হবে? এই উপরের সেন্টেন্সের মতো হবে। তখন সে বলবে টু এন্ড ফ্রম দ্য ফার্ম, এটা ইউজ করবে। টু এবং ফ্রম দুইটা একই সাথে ইউজ করবে, এন্ড এন্ড বসে। তো কিন্তু উপরেরটা আবার সমান হবে না, কারণ টু এর জন্য তো গো দরকার, আর ফ্রম এর জন্য তো কাম দরকার হবে, ঠিক না? যেহেতু এই দুইটা ইউজ করতে পারবো না, সেই হিসাবে আমি অন্য কিছু ইউজ করব। যেমন উপরে তারা ইউজ করছে যে ট্রান্সপোর্ট, অর্গানাইজিং ট্রান্সপোর্ট, অর্গানাইজিং ট্রান্সপোর্ট টু অ্যান্ড ফ্রম দি ওয়ার্ক, অর্থাৎ কাজে যাওয়া এবং কাজ থেকে আসার ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা করা বা পরিবহন ব্যবস্থা করাটা হলো ঝামেলা হয়ে যায়। তাহলে এটা আমরা বুঝলাম টিমের এইটা প্রবলেম হয়। বাট এটা আনসার আমি এখনো শিওর না এটা আনসার কিনা না, কারণ প্রশ্নের মধ্যে বলছে যে টিমের এবং ডায়ানার দুইজনেরই সমস্যা হয় এমন একটা প্রবলেম আমার সঠিক উত্তর হিসেবে আসবে। Also, I'd really wanted a placement for a month. এরপর বলছে যে আই অলসো রিয়েলি ওয়ান্টেড এ প্লেসমেন্ট ফর এ মান্থ। প্লেসমেন্ট বলতে বোঝায় আর কি যে ফার্মে থাকার ব্যবস্থা। তো বলতেছে যে আমি ফার্মে থাকার জন্য 1 মাস সময় চাইছিলাম, বা আমি চাইছিলাম যে 1 মাস যেন আমি ফার্মে থাকতে পারি। তাহলে প্লেসমেন্টের ব্যাপারে অপশন সি তে আসছে যে ফাইন্ডিং এ প্লেসমেন্ট ফর দ্য রিকোয়ার্ড লেংথ অফ টাইম, যে প্রয়োজন যতটুকু সময়ে থাকা প্রয়োজন অতটুকু সময়ের জন্য একটা প্লেসমেন্ট দরকার ছিল, এটা পাইছে কিনা। হ্যাঁ, But I could only get one for 2 weeks. বাট আই কুড অনলি গেট ওয়ান ফর 2 উইকস, কিন্তু আমি শুধু টিম বলতেছে আমি শুধু 2 সপ্তাহের জন্য প্লেসমেন্ট পাইছি। তাহলে বোঝা গেল প্লেসমেন্টেও তার সমস্যা হইতেছে। তার মানে অপশন বি এবং অপশন সি তে টিমের সমস্যা হয়েছে, এটা আমি নোট করে নিলাম আমি মাথার মধ্যে। এখন দেখবো ডায়ানা কি বলে। I was lucky. ডায়ানা বলতেছে আই ওয়াজ লাকি, এইটা অর্থাৎ আমি ভাগ্যবতী ছিলাম। এইটা থেকে তো বোঝা যাচ্ছে যে বি বা সি আনসার সম্ভবত হবে না। হ্যাঁ, স্পেসিফিকলি যখন বলবে তখন আমি আরো শিওর হব, বাট স্টিল শুধু এই কথা থেকে আমি বুঝতে পারতেছি যে টিমের যে সমস্যাগুলো হয়েছে ডায়ানা সেই সমস্যাগুলো হয় নাই। তাহলে বি এবং সি আনসার
হওয়ার সম্ভাবনা কমে গেল। এরপরও আমি আরো শুনবো। The farmer let me stay on the farm. দ্য ফার্মার লেট মি স্টে অন দ্য ফার্ম, যে ফার্মার আমাকে ফার্মে থাকতে দিছে। তাহলে ফার্মার যদি ফার্মে থাকতে দেয় তাহলে তো প্লেসমেন্ট নিয়েও সমস্যা নাই, আবার ফার্মে থাকলে তো ট্রান্সপোর্ট নিয়েও সমস্যা নাই। তাহলে আমি আরো বেশি শিওর হলাম যে অপশন বি এবং সি আনসার হবে না, কারণ টিমের সমস্যা হয়েছে বাট ডায়ানার এখানে কোনো সমস্যা হয় নাই। এইটা থেকে আমি অটোমেটিক বুঝতে পারতেছি যে এ আনসার হবে। এরপরেও আমি শুনে যাব, যেহেতু এই কোয়েশ্চনে এখনো আছে, সেই হিসাবে আমি আরো শুনবো এবং আরো শিওর হব। So I didn't have to travel. সো আই ডিডন্ট হ্যাভ টু ট্রাভেল, যে আমাকে ফার্মে থাকতে দিছে বিধায় আমাকে যাতায়াত করতে হয় নাই। But finding the right sort of farm to apply to wasn't easy. বাট ফাইন্ডিং দ্য রাইট সোর্ট অফ ফার্ম টু অ্যাপ্লাই টু ওয়াজন্ট ইজি, অর্থাৎ সঠিক ফার্ম, যেই ফার্মে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি ওইরকম একটা সঠিক ফার্ম খুঁজে পাওয়াটা কষ্ট ছিল। তাহলে এইটা আমার অপশন এর সাথে পুরোপুরি মিলতেছে। অপশন এতে বলছে কি মেকিং ইনিশিয়াল কন্টাক্ট উইথ সুইটেবল ফার্মস, অর্থাৎ যথাযথ ফার্মের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করাটা বা প্রাথমিক যোগাযোগ তৈরি করাটা ছিল ঝামেলার বিষয়। তাহলে এইখানে ডায়ানার প্রবলেম হয়েছে। টিমের প্রবলেম হয়েছে যেহেতু বি এবং সি তে, আর ডায়ানার যেহেতু বি এবং সি তে প্রবলেম হয় নাই, ডায়ানার হয়েছে এ তে, তাইলে লজিক বলতেছে যে এখানে টিমেরও সমস্যা হবে এ তে। এরপরেও তাহলে এতটুকু যথেষ্ট ছিল এ আনসার হওয়ার জন্য, 21 এর আনসার এ। এরপরেও দেখবেন আপনি যে প্রশ্নে অডিওতে ক্লিয়ারলি বলে দিবে, টিমও উল্লেখ করবে যে টিমেরও এতে প্রবলেম হয়েছে বা ইনিশিয়াল কন্টাক্টে প্রবলেম হয়েছে। No, they don't seem to have websites, do they? No, they don't seem to have websites, do they? যে হ্যাঁ কঠিন ছিল, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ সহজ ছিল না। ডায়না বলছে সহজ ছিল না, টিমও বলছে নো, যে হ্যাঁ সহজ ছিল না। They don't have websites, do they? যে তাদের তো ওয়েবসাইটও নাই, ঠিক না? তাহলে টিমও এটাকে এমফাসাইজ করছে, টিমও বলছে যে হ্যাঁ যোগাযোগ করাটা কষ্ট, তাছাড়া ওয়েবসাইটও নয়, ওয়েবসাইট থাকলে তো আরো সহজে যোগাযোগ করা যেত। I found mine through a friend of my mother's, but I found mine through a friend of my mother's, যে আমার মায়ের একজন বন্ধুর মাধ্যমে আমি আমি আমার ফার্মের সাথে পরিচিত হয়েছি। it wasn't easy. বাট ইট ওয়াজন্ট ইজি, কিন্তু এটা কঠিন ছিল, এটা সহজ ছিল না। Oh, My farm was mostly livestock, তাহলে 21 শেষ হয়ে গেছে, এখন 22-এ চলে আসছে এবং টিম বলতেছে মাই ফার্ম ওয়াজ মোস্টলি লাইভস্টক, especially sheep. স্পেশালি শিপ, বেশিরভাগই ছিল ভেড়া। তাহলে 22nd কোয়েশ্চেনে আমাকে কি বলতেছে, টিম ওয়াজ প্লিজ টু বি এবল টু হেল্প, অর্থাৎ টিম একটা বিষয়ে হেল্প করছে এবং ওই হেল্পের ব্যাপারে সে সন্তুষ্ট ছিল। He enjoyed helping out with them. আই এনজয়েড হেল্পিং আউট উইথ দেম, এবং ওইগুলা লালন পালনে আমি সাহায্য করতে পেরে সন্তুষ্ট ছিলাম। I was up most of one night helping a sheep deliver a lamb. আই ওয়াজ আপ মোস্ট অফ দ্য নাইট, মোস্ট না কি বলছে আরেকবার শুনি। Mothers, but it wasn't easy. no. My farm was mostly livestock, especially sheep. I really enjoyed helping out with them. I was up most of one night helping a sheep deliver. I was up most of one night helping a sheep delivering a lamb, অর্থাৎ একটা শিপ বা একটা ভেড়া সে বাচ্চা জন্ম দিতেছিল। বাচ্চা ভেড়াকে ইংরেজিতে বলে ল্যাম্ব। ল্যাম্ব যদিও উচ্চারণ ল্যাম, বিয়ের উচ্চারণ খুব সাইলেন্টই বলা যায়, তবে এটার বানানের মধ্যে বি আছে। তাইলে একটা ভেড়া কি করতেছিল, ল্যাম জন্ম দিতেছিল বা ভেড়ার বাচ্চা জন্ম দিতেছিল এবং ওইটাকে সে পুরো রাত ব্যাপী সাহায্য করছে। এখন আমরা যদি ভালো করে দেখি প্রশ্নের মধ্যে অপশন বি এর মধ্যে এই কথাটা আসছে, এ শিপ দ্যাট ওয়াজ হ্যাভিং ডিফিকাল্টি গিভিং বার্থ, যে একটা ভেড়ার কষ্ট হইতেছিল বাচ্চা জন্ম দেওয়ার সময়, ওইটাকে হেল্প করছে। তাইলে এই অপশন বি নিয়ে কথা বলতেছে। এখন যেহেতু অপশন বি নিয়ে কথা বলতেছে, আমি অপশন বি এর দিকে নজর রাখবো এবং বক্তার কথা ভালো করে শুনবো। A lamb. On your own? No, the farmer was there. On your own? No, the farmer was there, বলতেছে যে ফার্মারও ছিল। And he told me what to do. And he told me what to do, এবং সে আমাকে গাইড করতেছিল কি করা লাগবে।
It wasn't a straightforward birth, ইট ওয়াজন্ট এ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বার্থ, যে এই যে জন্ম দিতেছিল এটা খুব সোজাসাপটা বিষয় ছিল না, হ্যাঁ জটিলতা ছিল। but I managed. বাট আই ম্যানেজড, কিন্তু আমি এটা ব্যবস্থা করতে পারছি, সফল হয়েছি। It was a great feeling to see the lamb stagger to its feet. ইট ওয়াজ এ গ্রেট ফিলিং টু সি দ্য ল্যাম্ব স্ট্যাগার টু ইটস ফিট, যে এই যে ভেড়ার বাচ্চাটা জন্ম হওয়ার পর যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে, এই জিনিসটা খুব প্লিজিং ছিল, বা এটা খুবই সন্তুষ্টজনক ছিল, অর্থাৎ আমার খুব ভালো লাগছে, এটা টিম বলতেছে। তাহলে আমি এখন প্রায় পুরোপুরি শিওর হয়ে গেলাম যে অপশন বি হলো আনসার। এরপরও আমি দেখবো অন্য কোনো অপশন নিয়ে কথা বলে কিনা, যদি বলে তাহলে আমি হালকা পাতলা একটু খেয়াল রাখবো যেন বি এর চাইতেও যদি আরো সঠিক কোনো অপশন থাকে ওইটাকে আমি আনসার হিসেবে সিলেক্ট করি। And start feeding almost straight away. এন্ড স্টার্ট ফিডিং অলমোস্ট স্ট্রেইট অ্যাওয়ে, অর্থাৎ ভেড়ার বাচ্চাটা জন্ম হওয়ার পরপরই খুব দ্রুত সে খাওয়া শুরু করছে। তাহলে অপশন সি হচ্ছে না, কারণ অপশন সি তে কি বলছে, নিউলি বর্ন ল্যাম দ্যাট ওয়াজ হ্যাভিং ট্রাবল ফিডিং, অর্থাৎ নতুন একটা ভেড়ার বাচ্চা যেটার খাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হইতেছিল। তো ও তো বলছে যে খাইতে কোনো সমস্যা হয় নাই, তাইলে তো অপশন সি এমনিতেই কাটা চলে যাবে। অপশন এ নিয়ে কিছু বলে কিনা দেখি। No, that was okay. Hmm. Then another time, a lamb had broken its leg. Another time a lamb had broken its leg, অর্থাৎ আরেকবার ঘটছে কি, একটা ভেড়ার বাচ্চার পা ভেঙে গেছিল। And they got the vet in to set it. And they got the vet in to set it, অর্থাৎ তারা ভেট একজনকে আনছে এবং ভেটকে দিয়ে এই কাজটা সারছে, অর্থাৎ পাটা ঠিক করছে, ভাঙা পাটা ঠিক করছে। আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করছিলাম ভেট কি, ভেট হলো ভেট এমন একজন ডক্টর যিনি পশু পাখিদের নিয়ে কাজ করেন, প্রাণীদের নিয়ে কাজ করেন। And he talked me through what he was doing. And he talked me through what he was doing, সে কি করতেছিল ওইটা সে আমাকে বলতেছিল, বা he taught me through, আমাকে শিখাইতেছিল। That was really useful. দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ইউজফুল, এবং ওইটা বেশ উপকারী একটা ঘটনা ছিল, অভিজ্ঞতা ছিল। তাহলে এই অপশনটা আমার উত্তর হচ্ছে না, কেন? কারণ এতে কিন্তু টিম কাজ করতেছে না, কাজ করছে ভ্যাট। অপশন বিটা যে আনসার, এটা আমি পুরোপুরি শিওর হয়ে গেলাম এখন। অপশন 23 কোয়েশ্চন 23 চলে যাবে। Yes, my farm had sheep too. ইয়েস মাই ফার্ম হ্যাড শিপ টু, ডায়ানা বলতেছে যে আমার ফার্মেও শিপ ছিল বা ভেড়া ছিল। The farm was in a valley and they had a lowland breed called Suffolks. The farm was in a valley and they had a lowland breed called Suffolk. ভ্যালি হলো, ভ্যালি বেশ কমন একটা ইংলিশ শব্দ। ভ্যালি শব্দের অর্থ হইতেছে গিরি বা উপত্যকা, এই ধরনের জায়গা, যেমন পাহাড়ি এলাকার মধ্যে, এই যে পাহাড়ের মধ্যবর্তী যে জায়গা, মনে করেন দুইটা পাহাড় গেছে বা পাহাড়ের 2-3টা লাইন গেছে, ওইগুলার মধ্যবর্তী যে জায়গা, ওইগুলাকে ভ্যালি বলে। ওই এলাকাতে বা ওই জায়গাগুলোতে সাধারণত পানি চলাচল হয়, নদী হয়ে যায় পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। তো যেহেতু বৃষ্টির কারণে পাহাড়ে প্রথমে পড়ে পানি, এরপর ওই পানিটা ফ্লো হওয়ার কারণে একটা নদী বা পানির স্রোত তৈরি হয়ে যায়, এবং ওইটার আশেপাশে তখন বিভিন্ন আহ মানুষ এসে থাকা শুরু করে, কারণ যেহেতু পানি যেখানে আছে ওইখানে আসলে বসবাস করা যায় ইজিলি, পানি না থাকলে বসবাস করাটা কষ্ট হয়ে যায় বা বসবাস অনুপযোগ্য হয়ে যায় জায়গা। তো এই কারণে ভ্যালি অঞ্চলগুলোতে দেখা যায় যে মানুষের আহ থাকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, বা বিভিন্ন ইতিহাসে আমরা দেখতে পাবো যে বিভিন্ন সভ্যতাও গড়ে উঠছে এই ভ্যালি অঞ্চলে। যেমন আমাদের উপমহাদেশের সব থেকে ফেমাস যেই সভ্যতা, সেইটার নাম হলো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন। তো ওইটাও কি এই ইন্ডাস ভ্যালি বা ইন্ডাস রিভার, ওই রিভার যেই ভ্যালিতে ছিল ওইখানের আশেপাশে হয়েছে, এই জন্য ওইটার নাম হয়েছে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন। সিভিলাইজেশন মানে সভ্যতা। তাহলে বলতেছে যে এটা একটা লল্যান্ড ব্রিড
যেটা একটা ভ্যালিতে হইছে, ভ্যালিতে পালন করা হইতো। Although the farmer said they'd had other breeds in the past. So, Although the farmer said they had other breeds in the past, অর্থাৎ যদিও ফার্মার বলছে যে এর আগে অন্যান্য ব্রিডেরও ছিল। ব্রিড বলতে বোঝায় এই যে বিভিন্ন জাত থাকে না, ভেড়া বা ছাগল বা মুরগি, হ্যাঁ এই এক একটা জাতকে বলে ব্রিড। যেমন আমরা মুরগি যেহেতু খাওয়া পড়ে বেশি, এই জন্য বলতে পারবো মুরগির কিছু ব্রিড আছে। যেমন আমরা সাধারণত খাই কি, ব্রয়লার মুরগি, তো এটা একটা ব্রিড। এছাড়াও দেশি মুরগি আছে, পাকিস্তানি মুরগি আছে, এগুলা এক একটা ব্রিড। তো এইভাবে বলতেছে যে ভেড়ার এটা একটা ব্রিড, অন্যান্য ব্রিডও আগে ছিল। were they bred for their meat? ওয়ার দে ব্রেড ফর দেয়ার মিট। তো টিম জিজ্ঞেস করতেছে যে এগুলাকে কি মাংসের জন্য ব্রেড করা হতো কিনা। হ্যাঁ, ব্রেড হলো ওই ব্রিডের সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্রেড হলো একটা পাস্ট টেন্স শব্দটা, এটার অর্থ হচ্ছে যে তাদেরকে পালন করা হতো, এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ, তো তাদেরকে ওয়ার দে ব্রেড ফর দ্য মিট, তাদেরকে কি মাংসের জন্য পালন করা হতো, অর্থাৎ মাংস উৎপাদনের জন্য কি ভেড়াগুলা পালন করা হতো নাকি অন্য কিছুর জন্য। যেমন ভেড়া আমরা জানি পালন করা হয় মাংসের জন্য করা হয়, আবার উলের জন্য করা হয়। তাহলে দেখি আমরা ডায়ানা কি বলে। এর আগে আমরা দেখে নিই যে অপশন বি তে আমার আসছে কি, ওয়ার মেইনলি রেয়ার্ড ফর দেয়ার মিট। রেয়ার মানেও পালন করা, তাহলে অপশন বি তে বলতেছে যে মাংসের জন্যই ওদেরকে পালন করা হতো। আর অপশন সি তে বলতেছে হ্যাড বেটার কোয়ালিটি উল দেন শিপ অন দ্য হিলস, যে এই ভেড়ার উলটা আরো ভালো ছিল অন্যান্য ভেড়ার চাইতে। তাইলে আমি এটলিস্ট এখন বুঝতে পারতেছি যে অপশন বি নিয়ে কথা বলতেছে। এখন অপশন বি তে আমি একটু বিশেষ নজর দেব। Mostly, yes. মোস্টলি ইয়েস, তাহলে ডায়না আনসার দিছে মোস্টলি ইয়েস। টিম জিজ্ঞেস করছে যে ওয়ার দে ব্রেড ফর দেয়ার মিট বা ওয়ার দে রেয়ার্ড ফর দেয়ার মিট, যে তাদেরকে কি মাংস পাওয়ার জন্য লালন করা হতো কিনা। তাইলে ডায়না বলছে ইয়েস, মোস্টলি ইয়েস, যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যাঁ। তাহলে আমি আনসার পেয়ে গেলাম, আনসার হলো বি। They're quite big and solid. দে আর কোয়াইট বিগ এন্ড সলিড। My farm was up in the hills. এখন টিম বলতেছে মাই ফার্ম ওয়াজ আপ ইন দ্য হিলস, যে আমার ফার্মটা ছিল টিলার উপরে। হিল অর্থ টিলা। And they had a different breed of sheep. এন্ড দে হ্যাড এ ডিফারেন্ট ব্রিড অফ শিপ, এবং তাদের কাছে অন্য এক জাতের ভেড়া ছিল। They were Cheviots. দে ওয়ার চ্যাভিয়েটস, এই জাতের কথা বলতেছে আর কি। Oh, I heard their wool's really sought after. আই হার্ড দেয়ার উলস রিয়েলি সট আফটার, অর্থাৎ আমি শুনছি যে তাদের উলের অনেক ডিমান্ড আছে, বা তাদের উল অনেক চাহিদা আছে উলের, সট আফটার। তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে টিমের কাছে যে ভেড়া ছিল ওই ভেড়ার উলটা অনেক ভালো ছিল। তাহলে এটা তো এখানে আসবে না। অপশন সি তে যাই বলুক, অপশন এ তে যাই বলুক, এখানে আমার কোনো কিছুই আসবে না, কারণ টিমের কথা 23 নাম্বার কোয়েশ্চেনে আমাকে জিজ্ঞেস করে নাই। 23 নাম্বার কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করছে ডায়ানার ফার্মের ভেড়ার কথা। Yes, it's very hard wearing. And they use it for carpets. Right. I was interested in the amount of supplements they add to animals' feed nowadays. I was interested in how much supplements they add to animals feeds nowadays. টিম বলতেছে যে ইদানিংকালে পশু পাখির খাবারের মধ্যে কত সাপ্লিমেন্ট যুক্ত করা হয় এই ব্যাপারে আমার আগ্রহ ছিল। Like, even the chickens got extra vitamins. ইভেন দ্য চিকেনস গট এক্সট্রা ভিটামিনস, এমনকি ইদানিং দেখা যায় যে মুরগের জন্য আলাদা করে ভিটামিনের সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়। আচ্ছা, চিকেন শব্দটা হয়তো আমরা ছোট থাকতে পড়ছি, চিকেন দিয়ে বোঝায় মুরগের বাচ্চা, কিন্তু আসলে ব্যবহার মানে নেটিভরা চিকেন শব্দটা ব্যবহার করে সব ধরনের মুরগকে বোঝানোর জন্য, বড় মুরগ হোক বা ছোট মোরগ হোক, বাচ্চা হোক আর বড় হোক, সবগুলাই চিকেন দিয়ে বোঝায় তারা।
Electrolytes in their feed. Yes, I found that too. ডায়ানা বলতেছে yes, I found that too. And they're not cheap. And they are not cheap. এবং এগুলা সস্তা না। But my farmer said some are overpriced. But my farmer said some are overpriced. যে ফার্মার কি বলছে? ডায়ানার ফার্মার বলছে some are overpriced. এইখানেও কোশ্চেনে বলছে what did the students learn? যে ছাত্ররা বা ছাত্রছাত্রীরা কি শিখতে পারছে, স্টুডেন্টরা কি শিখতে পারছে। তো যে তাহলে বোঝা গেল যে এখানেও দুইজনেরই সেম আনসার আসতে হবে, দুইজন যে ব্যাপারে একমত হবে ওইটাই আমার আনসার হবে। For what they are. And he didn't give them as a matter of routine. And he didn't give them as a matter of routine. যে রুটিন ওয়াইজ ফার্মার সাপ্লিমেন্ট গুলা দেয় নাই মুরগিকে। হ্যাঁ, তাহলে আমার অপশন এ এর সাথে মিলতেছে। এখানে অপশন এ তে বলছে দিস শুড অনলি বি গিভেন ইফ স্পেশালি নিডেড, অর্থাৎ যদি প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র তখনই দেওয়া উচিত, সাধারণভাবে দেওয়া উচিত না। এই অপশনের সাথে মিলছে কেন? কারণ ডায়ানা বলতেছে যে ফার্মার এটা রেগুলার দেয় নাই। Just at times when the chickens seem to particularly require them. Just at times when the chickens seemed to particularly require them. অর্থাৎ শুধুমাত্র যখন প্রয়োজন পড়ছে তখনই সাপ্লিমেন্ট গুলা ফার্মার মুরগকে দিছে, এছাড়া নর্মালি দেয় নাই। তাহলে আমার অপশন এটা আনসার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমি লিখে রাখলাম, এরপরও আমি শুনে যাব, দেখি কিছু বলে কিনা। Yes, mine said the same. আচ্ছা, টিম বলতেছে হ্যাঁ মাই সেড দ্য সেম, আমার ফার্মারও একই কথা বলছে। তাহলে আমি এখন প্রায় অলমোস্ট পুরোপুরি শিওর হয়ে গেলাম যে এই হলো আমার আনসার, কারণ ডায়ানার ফার্মারও একই জিনিস করে এবং টিমের ফার্মারও একই জিনিস বলছে। He said certain breeds of chickens might need more supplements than the others. He said certain breeds of chickens might need more supplements than the others. যে কোনো ব্রিডের চিকেন, কোনো জাতের মুরগির হয়তো বেশি সাপ্লিমেন্ট দরকার পড়বে অন্য জাতের মুরগির চাইতে। But the cheap and expensive ones are all basically the same. But the cheap and the expensive ones are all basically the same. অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টের মধ্যে চিপ হোক আর এক্সপেন্সিভ হোক, সস্তা হোক আর দামি হোক, এগুলাই অল বেসিকলি দ্য সেম, এগুলা সবগুলাই বেসিক্যালি সমান, একই কাজ করে। এটা যদি হয় যে সবগুলাই একই কাজ করে তাহলে তো অপশন বি আমার আনসার হওয়ার কথা না, কারণ অপশন বি তে বলছে ইট ইজ ওয়ার্থ পেইং এক্সট্রা ফর দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ ওয়ান্স, অর্থাৎ যেগুলা বেশি কার্যকরী ওগুলার জন্য বেশি খরচ করাটা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে বেশি কার্যকরী বলতে কিছু নাই। Hmm. So, did your farm have any other livestock diet? তাহলে আনসার শেষ হয়ে গেল 24-এর আনসার এ। এখন আমি 25-এ চলে যাব। 25-এ যাওয়ার পর টিম জিজ্ঞেস করতেছে ডায়ানাকে যে ডিড ইউর ফার্ম হ্যাভ এনি আদার অ্যানিমালস, যে তোমার ফার্মে কি অন্য কোনো প্রাণী ছিল? Anna? Yes, dairy cows. তাইলে ডায়ানা বলতেছে ইয়েস ডেইরি কাউস, যে আমার ফার্মে ডেইরি কাউ ছিল। ডেইরি বলতে বোঝায় দুধজাত পণ্যকে ডেইরি বলা হয়। এখানে ডেইরি কাউ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে কাউটা বা যে গরুটা দুধ দেয় সেই গরু, এই ধরনের গরু ছিল। I made a really embarrassing mistake when আই মেড এ রিয়েলি এম্বারেসিং মিস্টেক, অর্থাৎ আমি খুবই লজ্জাজনক একটা ভুল করছিলাম। I was working in the milk shed. when I was working in the milk shed, যে দুধের ওই জায়গাটাতে যখন আমি কাজ করতেছিলাম তখন আমি অনেক বড় ভুল করছি। Some cows had been treated with antibiotics. Some cows had been treated with antibiotics, যে কিছু গরুকে অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ দেওয়া হয়েছিল। So their milk wasn't suitable for human consumption. So their milk wasn't suited for human consumption. এই কারণে তাদের দুধ মানুষের ভক্ষণযোগ্য ছিল না। হিউম্যান কনজাম্পশন মানে কনজিউম করা। হ্যাঁ, কনজিউম মানে হচ্ছে খাওয়া বা ভক্ষণ করা বা ভেতরে ঢুকানো। তাহলে বলতেছে কি মানুষের খাওয়ার উপযোগ্য ছিল না। কেন? কারণ এগুলাতে
অ্যান্টিবায়োটিক্স ছিল। It had to be put in a separate container. ইট হ্যাড টু বি পুট ইন এ সেপারেট কন্টেইনার, এগুলাকে আলাদা কন্টেইনারে রাখার কথা ছিল। But I got mixed up বাট আই গট মিক্সড আপ, কিন্তু আমি ঝামেলা লাগিয়ে ফেলছি। and I poured some milk from the wrong cow in with the milk for humans. So the And I put some milk with the milk from the wrong cow in with the milk for the humans. সরি, আমার এখানে আজান হচ্ছে, আমি একটু পরে শুরু করতেছি আবার ইনশাল্লাহ। whole lot had to be thrown away. And it had to be put in a separate container. But I got mixed up and I poured some milk from the wrong cow in with the milk for humans. I poured some milk from the wrong cow in with the milk for the humans, অর্থাৎ যেই গরুতে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া ছিল ওই গরুর দুধ আমি মানুষের খাওয়ার দুধের সাথে মিশিয়ে ফেলছিলাম ভুলে ভুলে। So the whole lot had to be thrown away. So the whole lot had to be thrown away. তাহলে এর কারণে কি হয়েছে যে পুরো যে কন্টেইনার ছিল ওইটাই ফেলে দিতে হয়েছে। The farmer wasn't too happy with me. The farmer wasn't too happy with me, এবং এই কারণে ফার্মার আমার উপর খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না, অর্থাৎ বিরক্ত ছিল। তাহলে এখানে আনসারটা কি হবে? আমি অলরেডি বুঝতে পারছি যে আনসার হবে সি, কারণ she made a mistake when storing milk, যে দুধ জমা রাখার সময় ভুলটা মূলত হয়েছে। এ অপশন হবে না, কারণ গরু চিনতেও সমস্যা হয় নাই, এটা বলে নাই যে গরু চিনতে সমস্যা হয়েছে, বরং বলছে যে দুধগুলা স্টোর করার সময় বা জমা রাখতে সময় সমস্যাটা হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্টালি থ্রিউ সাম মিল্ক অ্যাওয়ে, না, অ্যাক্সিডেন্টালি কোনো দুধই ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে না, বরং দুধটা একসাথে মিশানোর কারণে, অ্যান্টিবায়োটিকওয়ালা গরুর দুধের সাথে মিশানোর কারণে ওইটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ফেলে দিতে হয়েছে। তাহলে অপশন হবে, আনসার হবে অপশন সি। লাস্ট কোয়েশ্চন 26। I asked my farmer how much he depended on the vet to deal with health problems. টিম বলতেছে আই আস্কড মাই ফার্মার হাউ মাচ হি ডিপেন্ডেড অন ভেটস ফর হেলথ প্রবলেমস, যে পশু পাখির স্বাস্থ্যর ব্যাপারে বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে ভেটের উপর কেমন নির্ভরশীল ছিল তারা। I'd read reports that the livestock's health is being affected. I had read reports that the livestock's health had been affected, যে আমি রিপোর্ট পড়ছিলাম যে এই যে প্রাণী যেগুলা আছে এগুলার স্বাস্থ্যের মধ্যে খারাপ প্রভাব পড়তেছে, এই কারণে ভেট দরকার। Farmers are under pressure to increase production. And farmers are under pressure to increase production, এবং ফার্মারদের উপর প্রেসার বেশি আরো প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য। Well, he didn't agree with that. Well, he didn't agree with that, কিন্তু আমার ফার্মার এই রিপোর্টের সাথে একমত হয় নাই। He said that actually some of the stuff the vets do, like minor operations, But he said that some of the stuff that vets do, like minor operations, ফার্মার বলতেছে যে কিছু কিছু কাজ যেগুলো ভেটরা করে, যেমন মাইনর অপারেশনস বা ছোটখাটো অপারেশন, he'd be quite capable of doing himself. he would be quite capable of doing himself. ওই কাজগুলা, ওই ধরনের ছোটখাটো কাজ ফার্মার নিজেই করতে পারবে, এটা ফার্মার বলছে। Yeah, my farmer said the same. Yeah, my farmer said the same. ডায়না বলতেছে যে আমার ফার্মারও একই কথা বলছে। তাহলে অপশন সি তে চলে আসছে, কারণ অপশন সি তে, প্রথমে অপশন এ তে ছিল ভেটস আর ফেইলিং টু কোপ উইথ সাম অ্যাসপেক্টস অফ অ্যানিমাল হেলথ, এটাতে তো ফার্মার এগ্রি করে নাই, যেহেতু প্রশ্নে বলছে যে বোথ ফার্মার্স মেনশন অ্যাবাউট ভেটস এন্ড ফার্মিং, যে উভয় ফার্মারই একমত হতে হবে এমন একটা বিষয়। তো এক ফার্মার যদি ডিনাই করে ফেলে তাহলে ওইটা আর আনসার হওয়ার সম্ভাবনাই নাই, আরেক ফার্মার কি বললো না বললো ওইটা আসে যায় না। তাহলে আমার অপশন সি, এরপরে অপশন সি এর আলোচনায় চলে গেছে, যে ফার্মার বলছে কি, টিমের ফার্মার বলছে সাম জবস কুড বি ডান বাই দ্য ফার্মার রাদার দেন বাই এ ভেট, যে কিছু কিছু কাজ এমন আছে যেগুলা করতে ভেট লাগবে না, বরং ফার্মার নিজেই ওই কাজগুলা করতে পারবে। এবং
এটা বলার পর ডায়ানা বলছে যে মাই ফার্মার সেড দ্য সেম, যে আমার ফার্মারও একই কথা বলছে, তাহলে আমি অপশন সি কে কারেক্ট আনসার হিসেবে জাগিয়ে নিতে পারি। But he reckons vet skills are still needed. বাট হি রেকনস ভেট স্কিলস আর স্টিল নিডেড, কিন্তু তার মতে, অর্থাৎ ডায়ানার ফার্মারের মতে ভেট স্কিলের এখনো প্রয়োজন আছে। বিতে কি বলছে, দেয়ার নিডস টু বি এ ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ ইন দ্য ট্রেনিং অফ ভেটস। এই ব্যাপারে তো কোনো কিছুই বলে নাই যে ভেটসদের ট্রেনিং এ ফান্ডামেন্টাল বা মৌলিক পরিবর্তন আসা দরকার কিনা, না। তো এটা আমার জন্য প্রাসঙ্গিক না। আমি অলরেডি দাগিয়ে দিছি, ওইটাই আমি ফাইনালাইজ করে ফেললাম। এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের এই 6টা কোয়েশ্চেন শেষ হয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে ছোট একটা টিপস আছে, ছোট একটা ট্রিক আছে, আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। দেখেন অপশন কয়টা আছে, 3টা না? প্রত্যেকটা কোয়েশ্চনে 3টা করে অপশন আছে। এর মধ্যে আহ এর মধ্যে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চনের 3টা অপশন থেকে যে কোনো একটা অপশন কারেক্ট হবে। তো সাধারণত এরকম যদি 3টা অপশন থাকে, তাহলে আনসার দেখেন আমরা, এ হইছে একটা, বি হইছে দুইটা, সরি এ হইছে দুইটা, বিও হইছে দুইটা, সিও হইছে দুইটা। তো এরকম অনেক সময় তারা দেয়, তবে এরকম থাকাটা জরুরি না যে প্রত্যেকটা অপশনে দুইবার করে আসবে সঠিক উত্তর হিসাবে। তবে এটার সম্ভাবনা অনেক বেশি যে প্রত্যেকটা অপশনই লিস্ট একবার সঠিক উত্তর হিসাবে আসবে। ঠিক আছে? সো আপনি যদি দেখেন যে আপনার সবগুলো অপশন আপনি দিছেন এ বি কিন্তু সি একটা অপশনে আপনি কারেক্ট আনসার দেন নাই, তখন দরকার হলে একটু সময় লাগিয়ে আরেকটু চিন্তা করে দেখবেন যে আপনি রিইভালুয়েট করবেন, আপনি একটু পুনর্বিবেচনা করবেন যে আপনি কোনোটার আনসার চেঞ্জ করবেন কিনা। কারণ সাধারণত দেখা যায় যে একটা অপশন লিস্ট প্রত্যেকটা অপশনই একবার করে আসে, বা প্রত্যেকটা লেটার এ বি সি যে লেটারগুলো আছে ওগুলা সঠিক উত্তর হিসেবে একবার হলেও আসে, সাধারণত দেখা যায়। তবে এটা জরুরি বিষয় না, এটা একেবারে শেষে আপনি একটু খেয়াল করলেন রিভিউয়ের টাইমে, রিভিশনের টাইমে। ঠিক আছে, আপনার কয়টা হলো আপনি জানিয়ে দিতে পারেন চাইলে। এমসিকিউ এর কিছু টিপস আমরা দেখে নেব। আসলে টিপস গুলা সেকশন 2 এর এমসিকিউ এর টিপস এর মতোই, খুব একটা পার্থক্য না। Be at full concentration, don't lose your nerve, use the review times. Very often they first give an answer and then change it. Be wary of that, যে কিছু আনসার দেওয়ার পর দেখা যায় ওইটা চেঞ্জ করে। যেমন আমরা এখন দেখছি যে টিম বলছে একটা আনসার, বা ডায়না বলছে যে না এটার সাথে একমত না আমি, বলে ডায়না আরেকটা আনসার বলছে, এবং টিম তখন বলছে হ্যাঁ আমিও একমত। তো দুইজন কোয়েশ্চেনের মধ্যে জানতে চাইছে যে দুইজনই একমত বা দুইজনের সেম প্রবলেম হয়েছে, এটা উল্লেখ করার জন্য তখন ওইটাই আনসার হবে যেটা দুইজনই একমত হয়েছে। The options may not be discussed in order, so try to follow the speaker's attentively. যে অপশন আসলে বেশি ফলো করতে গেলে একটু প্রবলেম, এর চাইতে স্পিকারদেরকে বেশি ফলো করা উচিত অপশন ফলো করার চাইতে। স্পিকার যেখানে থাকবে আপনি অপশনের ওই জায়গায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, কিন্তু স্পিকারকে কোনো সময় লুজ করবেন না, স্পিকারের কথাটা আপনি ভালো করে শুনবেন। দরকার হলে যদি অপশন কখনো মিস চলেও যায়, আপনি যেন স্পিকারের কথা শুনে শুনে ছোট করে নোট নিয়ে নিতে পারেন, তাহলে পরের রিভিউয়ের টাইমে ওই নোটগুলা দেখে দেখে আপনি সঠিক উত্তরটা চুজ করতে পারবেন। আচ্ছা, multitasking can be a little hard for this type of question, so if you miss your answer, try to write short notes beside the questions. Then during the review time, make use of your educative guess and pick an answer. Carefully read the questions as this part is a dialogue. They might give you more options for distractions. আচ্ছা, কোয়েশ্চনটা ভালো করে পড়া জরুরি, কারণ যেহেতু ডায়ালগ হইতেছে এখানে বা কনভারসেশন হইতেছে, হ্যাঁ, একাধিক মানুষ কথা বলতেছে, তো কে কোন কথা বলতেছে এটা কিন্তু ঝামেলা লেগে যেতে পারে। এই কারণে ভালো করে কোয়েশ্চনটা পড়া দরকার এবং স্পিকারের কথা ভালো করে শোনা দরকার। এখন আমরা সেকশন 3 এর সম্ভবত এটা সব সেকেন্ড মোস্ট কমন কোয়েশ্চন টাইপ, এটা হলো ম্যাচিং ইনফরমেশন, এটাতে আমরা চলে আসলাম। ম্যাচিং ইনফরমেশনের আমরা যেই
কোয়েশ্চেনটা বের করব স্যাম্পল হিসাবে, সেটা হলো কেমব্রিজ 17 এর টেস্ট 1 এর কোয়েশ্চেন্স 27 to 30, অর্থাৎ এতক্ষণ যেটা আমরা সলভ করতেছিলাম ওইটারই পরের পৃষ্ঠায়, ওইটারই পরের কোয়েশ্চেন 27 to 30। আপনার সাথে যদি বই থাকে বের করে ফেলুন, আমি অডিও বের করতেছি ইনশাল্লাহ। তো ম্যাচিং ইনফরমেশন আমরা সেকশন 2 তেও দেখছিলাম। সেকশন 2 তে যেই আনসারিং স্ট্র্যাটেজি, সেকশন 3 তেও সেম আনসারিং স্ট্র্যাটেজি, তবে সেকশন 3 তে একটু কঠিন হবে যেহেতু বক্তা একাধিক থাকবেন, সেই হিসাবে আমার মনোযোগ আরেকটু বেশি থাকতে হবে বক্তাদের প্রতি। বাদবাকি আমরা সংক্ষেপে আরেকবার রিভিউ করে ফেলি আনসারিং স্ট্র্যাটেজি গুলা। প্রথমে আমি কোয়েশ্চেন পড়বো, হোয়াট ওপিনিয়ন ডু দ্য স্টুডেন্টস গিভ অ্যাবাউট ইচ অফ দ্য ফলোইং মডিউলস অন দেয়ার ভেটেরিনারি সায়েন্স কোর্স, অর্থাৎ তাদের ভেটেরিনারি সায়েন্স স্টুডেন্টদের ভেটেরিনারি সায়েন্স কোর্সে প্রত্যেকটা কোর্সের ব্যাপারে বা প্রত্যেকটা মডিউলের ব্যাপারে বা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ব্যাপারে তারা কি কি অভিমত দিছে এটা আপনি নোট করবেন বা এটা আপনি বাছাই করবেন। তাহলে আমরা দেখছিলাম সেকশন 2 তে যে আমি অপশনগুলা পরে দেখবো, যে এ থেকে এফ পর্যন্ত অপশন আছে, ওইগুলো আমি পরে দেখব। আগে আমি কোয়েশ্চেনগুলা দেখে নেব, বুঝার চেষ্টা করব যে কি নিয়ে তারা কথা বলতেছে। কোয়েশ্চনে আমি দেখতেছি বলতেছে, টাইটেলে দিছে যে মডিউলস অন ভেটেরিনারি সায়েন্স কোর্স, যে ভেটেরিনারি সায়েন্স কোর্সের বিভিন্ন মডিউল বা বিভিন্ন সাবজেক্ট। 27-এ বলছে মেডিকেল টার্মিনোলজি, এটা একটা সাবজেক্ট, এটা নিয়ে তারা মতামত দিবে, টিমও মতামত দিবে, ডায়ানাও মতামত দিবে। তো আগের কোয়েশ্চনের মতো এখানেও সেম জিনিস হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে শুধু টিমের মতামত আনসার হিসেবে আসছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাবে শুধু ডায়ানার মতামত আনসার হিসেবে আসছে। আমার কখনো দেখা যাবে যে টিম ডায়ানা দুইজনের অভিমত আনসার হিসেবে আসছে। 28-এ বলছে ডায়েট এন্ড নিউট্রিশন, এটা নিয়ে তাদের মত কি, এটা নিয়ে তারা আলোচনা করবে। 29-এ বলছে অ্যানিমাল ডিজিজ, প্রাণীদের যে রোগবালাই হয় ওটা। আর 30-এ বলছে ওয়াইল্ড লাইফ মেডিকেশন, অর্থাৎ আহ, বন্য প্রাণীদের জন্য চিকিৎসা। তাহলে এখন আমি কি করব, খুব সংক্ষেপে আমি একবার স্কিম করে যাব অপশনগুলোর মধ্যে এবং কিওয়ার্ড দাগানোর চেষ্টা করব। যেহেতু আমার সময় কম থাকবে আমি খুব দ্রুত করার চেষ্টা করব, এবং যদি সময় ম্যানেজ করতে না পারি এবং যখন আনসার করবে বা যখন কথা বলবে, যখন আমি আনসার পিক করব, তখন যদি কোনো কারণে আমার মিস যায় কোনো অপশন, তাহলে আমি সাথে সাথে এই কোয়েশ্চনের পাশে একটা ছোট নোট নিয়ে নিব। হ্যাঁ, 27-এর পাশে একটা নোট নিয়ে নিলাম বা 28-এর পাশে একটা নোট নিয়ে নিলাম। এরপর রিভিউয়ের টাইমে আমি ওই নোটের সাথে আমি অপশনগুলা মিলিয়ে দেখব। এই দুইটার একটা আমরা করতে পারি। তাহলে অপশন এতে বলছে টিম ফাউন্ড দিস ইজিয়ার, যে টিমের কাছে এটা সহজ লাগছে। পরেরটাতেও টিম, তার মানে শুধু টিম হবে, ডায়ানা হবে না। নট ভেরি নট ভেরি ক্লিয়ারলি অর্গানাইজড, যে ভালো মতো গোছানো ছিল না। এরপর হচ্ছে ডায়ানা মে ডু সাম ফার্দার স্টাডি, ডায়ানা আরো এই সাবজেক্ট নিয়ে আরো বেশি পড়ালেখা করতে পারে। দে বোথ, উভয়ে, ফাউন্ড দ্য রিডিং রিকোয়ার্ড ফর দিস ওয়াজ ডিফিকাল্ট, এটা কঠিন ছিল। ঠিক আছে, এরপরে আবার টিম আছে, টিম ওয়াজ শকড, যে কি হয়েছে, শকড হয়েছে। টু লার্ন হি লার্নড অন দিস মডিউল, যে মানে শক খাইছে, টিম একটু শক খাইছে এটা জানার পর। আর দেতে আবার পরেরটাতে আসছে বোথ, বোথ সারপ্রাইজড, এবং সারপ্রাইজ মানে অভিভূত হয়েছে। কোন ব্যাপারে অভিভূত হয়েছে, হাউ লিটল ইজ নোন, কত কত মানুষ কত কম জানে একটা বিষয়, এটা নিয়ে তারা অভিভূত হয়েছিল বা সারপ্রাইজড হয়েছিল। আচ্ছা, এখন আমি একটা আনসার যদি পেয়ে যাই তখন সাথে সাথে ওইটা আমি কেটে দেবো। যেমন 27-এর আনসার যদি এ হয়, তাহলে 27-এর এই জায়গায় এ লিখবো, আমি এখানে এ লিখবো। এরপর এই জায়গা থেকে আমি এটা পেন্সিল দিয়ে হালকা করে কেটে দেব। এটা করলে কি হবে, ওই এ অপশনটা আমার বারবার চোখে পড়বে না, ওই এ অপশনটা আমার মনোযোগে বিঘ্নতা ঘটাতে পারবে না। এটা হলো একটা সিস্টেম। আর আরেকটা হলো
যখন মেডিকেল টার্মিনোলজি নিয়ে কথা বলবে তখন ওইটার পাশে আপনি ছোট করে নোট নিয়ে নেবেন প্রয়োজনীয় বিষয়াদি। এরপর আপনি অপশনগুলোর সাথে মিলিয়ে যেই যেই নোটের সাথে যেই অপশন মিলে ওইটা আপনি সঠিক উত্তর হিসেবে দাগিয়ে নেবেন। এখন আমরা লিখিতভাবে এই স্ট্র্যাটেজিগুলো দেখে নিই। প্রথম দুইটা তো কমন, রিড দ্য ইনস্ট্রাকশনস কেয়ারফুলি এবং রিড দ্য টাইটেল। এরপরে হচ্ছে রিড অল দ্য কোয়েশ্চেনস কেয়ারফুলি। কোয়েশ্চেন আমরা পড়ে নেব, অপশনগুলো আমার দেখার দরকার নাই প্রথমেই। এরপর অপশনগুলো থেকে আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড আন্ডারলাইন দ্য কিওয়ার্ডস। এরপর আমি খুব দ্রুত, কারণ সময় খুব কম থাকবে, অপশনগুলো থেকে আমি খুব দ্রুত কিওয়ার্ড আন্ডারলাইন করে নেব। ফলো দ্য স্পিকার অ্যাটেন্টিভলি, যতজন বক্তা আছে সবাইকে ভালো করে ফলো করতে হবে। ক্রস আউট আনসার্স ওয়ান্স মার্কড, আনসার দাগিয়ে ফেলার পর এটা কেটে দিবেন। আচ্ছা, এবং অপশনগুলা কিন্তু সিরিয়ালি আলোচনা হবে না, অপশনগুলা একটার পর একটা সিরিয়ালি আসবে না, বরং কোয়েশ্চেনগুলা নিয়ে সিরিয়ালি আলোচনা হবে। 27 নিয়ে প্রথমে হবে, এরপর 28, এভাবে 30 পর্যন্ত। কিন্তু অপশনগুলা যে কোনোটাই যে কোনো সময় আসতে পারে। এ নিয়ে প্রথমে আলোচনা হবে না, বা এফ নিয়ে প্রথমে এফ থেকে এ বা এ থেকে এফ এরকম হবে না, বরং এগুলো র্যান্ডমলি আসবে। আচ্ছা, তাহলে আমি এখন ছাড়তেছি অডিওটা। আপনাদের যদি যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারেন, না হলে আমি অডিওটা ছেড়ে দিচ্ছি। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. Now we've got to give a bit of feedback about last term's modules. Just short comments, apparently. Shall we do that now? Okay, so medical terminology. Well, my heart sank when I saw that, especially right at the beginning of the course, and I did struggle with it. I thought it'd be hard, but actually, I found it all quite straightforward. What did you think about diet and nutrition? Okay, I suppose. Do you remember what they told us about pet food and the fact that there's such limited checking into whether or not it's contaminated? I mean, in comparison with the checks on food for humans, I thought that was terrible. I think the module that really impressed me was the animal disease one, when we looked at domesticated animals in different parts of the world, like camels and water buffalo and alpaca. The economies of so many countries depend on these, but scientists don't know much about the diseases that affect them. Yes. I thought they'd know a lot about ways of controlling and eradicating those diseases, but that's not the case at all. I loved the wildlife medication unit. Things like helping birds that have been caught in oil spills. That's something I hadn't thought about before. Yeah, I thought I might write my dissertation on something connected with that. Right. So, actually, I was thinking something along the same lines. Now we've got to give a bit of feedback about last term's modules. Now we have to give a little feedback about last term's modules. ডায়ানা কথা শুরু করছে, বলতেছে যে গতবারের বা গত টার্মের যে মডিউলগুলো ছিল, সাবজেক্টগুলো ছিল, টপিকগুলো ছিল, এগুলোর উপর ছোট একটু সামারি দিতে হবে আমাদেরকে। Just short comments, apparently. জাস্ট শর্ট কমেন্টস অ্যাপারেন্টলি, যে কিছু শর্ট কমেন্ট। Shall we do that now? শ্যাল উই ডু দ্যাট নাও? টিম বলতেছে ওকে। Okay. So, medical terminology. মেডিকেল টার্মিনোলজি প্রথমটা নিয়ে কথা বলতেছে, দেখা যাক কে কি বলে। Well, my heart sank when I saw that. ওয়েল মাই হার্ট স্যাঙ্ক when I saw that. এখানে একটা কথা বলছে স্যাঙ্ক। স্যাঙ্ক শব্দটা হলো পাস্ট, এটার প্রেজেন্ট হচ্ছে সিঙ্ক। সিঙ্ক মানে ডুবে যাওয়া, হ্যাঁ।
সিঙ্ক মানে ডুবে যাওয়া, আর স্যাঙ্ক মানে হচ্ছে ডুবে গেছে। তো মাই হার্ট স্যাঙ্ক when I saw that, যে আমি যখন এটা দেখছি তখন আমার হৃদয় ডুবে গেছে, বা পানি পানির নিচে হার্টটা ডুবে গেছে। অর্থাৎ এটা একটা ফ্রেজ, এটা দিয়ে বোঝায় যে অনেক বেশি ভয় পাইছে। যখন কেউ ভয় পায় তখন ইংরেজিতে বলে, কোনো একটা বিষয় নিয়ে যখন কেউ ভয় পায় তখন ইংরেজিতে সেটা প্রকাশ করার জন্য এই ফ্রেজটা ব্যবহার করা হয়। যেমন কেউ বলতে পারে মাই হার্ট স্যাঙ্ক when I sat for the exam, when I sat for the IELTS exam, যে আমি যখন আইএলটিএস এক্সামে দিতে বসলাম তখন আমার হার্ট সিঙ্ক করে ফেলছে, বা হার্টটা ডুবে গেছে। আচ্ছা, সিঙ্ক শব্দটা মনে রাখার জন্য একটা খুব মজার একটা কৌতুক আছে, সেটা হলো যে ডুবে ডুবে জল খাওয়া। এটা তো আমরা জানি, এটা একটা বাংলা প্রবাদ, ডুবে ডুবে জল খাওয়া। তো এটার খুব হাস্যকর একটা ইংরেজি অনুবাদ আছে, যে এটা সঠিক না, গ্রামাটিক্যালি ভুল, বাট খুবই মজার। এটা হলো সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। তো এটা আসলে গ্রামাটিক্যালি পুরোপুরি ভুল, কিন্তু কৌতুক হিসাবে খুবই সুন্দর। ডুবে ডুবে জল খাওয়া, সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। এটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে এই সিঙ্ক শব্দটা যেন আপনাদের মাথায় গেঁথে যায়। আচ্ছা, তাহলে ডায়ানা কি ভয় পাইছে এইটা নিয়ে, এটুকু আমি আমি এখন দুই ভাবে করতে পারি। আমি তো বললাম যে আমরা চাইলে যে 27 এর পাশে লিখে রাখতে পারি যে ডি বা ডায়ানা কি করছে, ভয় পাইছে, বা স্যাঙ্ক শব্দটা লিখে দিলাম যে ডায়ানার হার্ট সিঙ্ক করছে বা স্যাঙ্ক স্যাঙ্ক হয়েছে। হ্যাঁ, এখন আমরা এটা আরেকটা হলো যে আমি অপশনের মধ্যে কিন্তু কোনোটাতেই নাই। দেখেন, ডায়ানা যে ভয় পাইছে এটা কোনো অপশনে আমার চোখে পড়তেছে না, বা আমি যখন পড়ছি তখন আমার চোখে পড়ে নাই। তাই আমি ছোট করে লিখে নিলাম ডি, স্যাঙ্ক বা ডায়ানা স্যাঙ্ক। Especially right at the beginning of the course. স্পেশালি রাইট এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য কোর্স, যে বিশেষ করে কোর্সের শুরুতে আরো বেশি ভয়ানক ছিল। And I did struggle with it. এন্ড আই ডিড স্ট্রাগল উইথ ইট, এবং আমি এটা নিয়ে আমার ঝামেলা হয়েছে, কষ্ট হয়েছে। I thought it'd be hard, আই থট ইট উড বি হার্ড, টিম বলতেছে আই থট ইট উড বি হার্ড, যে আমি মনে করছিলাম এটা কষ্ট হবে, কঠিন হবে। but actually, I found it all quite straightforward. বাট অ্যাকচুয়ালি আই ফাউন্ড ইট অল কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, কিন্তু আমার কাছে সবগুলা সোজা সাপটা লাগছে, সোজা সোজা সাপটা লাগছে, এই বিষয়টা কঠিন লাগে নাই। তাহলে এইটা আমার কি বলছে, টিম বলতেছে যে ইজি লাগছে, তবে এর আগে কি বলছে, মনে করছে কঠিন হবে। এখানে আমার অপশন কোনটার সাথে মিলতেছে দেখেন তো, 27 এর আনসার মিলতেছে অপশন এ এর সাথে। কারণ অপশন এ তে বলছে কি, টিম ফাউন্ড দিস ইজিয়ার দেন এক্সপেক্টেড, অর্থাৎ ধারণার চাইতেও আরো সহজ ছিল। কারণ টিমের ধারণা ছিল কঠিন হবে, এই কারণে, কিন্তু কঠিন হয় নাই। তাই আমরা বলতে পারি যে অপশন এ এটা হবে এখানে কারেক্ট আনসার। অপশন এ এটা কারেক্ট আনসার হওয়ার পর আমি অপশন এ তে ছোট করে একটা দাগ দিয়ে দেব। আচ্ছা, এখন আমরা পরেরটাতে চলে যাই, ডায়েট এন্ড নিউট্রিশন। What did you think about diet and nutrition? হোয়াট ডিড ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ডায়েট এন্ড নিউট্রিশন? টিম জিজ্ঞেস করতেছে ডায়ানাকে যে ডায়েট এবং নিউট্রিশনের ব্যাপারে তোমার মতামত কি। Okay, I suppose. ওকে আই সাপোজ, ডায়ানা বলতেছে ঠিক আছে। আর ঠিক আছে বলছে, এখানে তো ঠিক আছে ও কোনো অপশন নাই। হ্যাঁ, এরপরে আমি সংক্ষেপে দিয়ে দিব যে ডি দিছে, ওকে, শেষ। এখন আমরা দেখবো টি কি বলে। Do you remember what they told us about pet food? ডু ইউ রিমেম্বার হোয়াট দে টোল্ড আস অ্যাবাউট পেট ফুড? টি বলতেছে যে তোমার কি মনে আছে পেট ফুড বা এই যে পোষা প্রাণীর খাবারের ব্যাপারে তারা আমাদেরকে কি বলছে? And the fact that there's such limited checking into এন্ড দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দেয়ার সাচ লিমিটেড চেকিং, যে এবং এই বিষয়টা যে পেট ফুডের মধ্যে খুব কম চেক করা হয়, চেকিং খুব কম হয়। whether it's contaminated. whether or not is contaminated, contaminated মানে দূষিত হওয়া, এই যে এটা দূষিত কিনা না এটা চেক করা হয় খুবই কম। আচ্ছা, কন্টামিনেটেড শব্দটা একবার লিখে দিই, কন্টামিনেটেড।
তো কন্টামিনেটেড মানে দূষিত, কন্টামিনেট মানে দূষিত করা। যেমন দূষিত পানি যদি কেউ বলতে চায় তাহলে এটা হবে কন্টামিনেটেড ওয়াটার। আচ্ছা, দেখি তাহলে টিম টিম কি বলে। I mean, in comparison with the checks on food for humans, ইন কম্পারিজন টু চেকস ফর ফুড ফর হিউম্যানস, যে মানুষের খাবারের যে পরিমাণ চেক করা হয় পেট ফুডের জন্য ওই পরিমাণ চেক করা হয় না। I thought that was terrible. আই থট দ্যাট ওয়াজ টেরেবল। যে টিম কি, টিম মনে করছে যে এটা খুবই টেরেবল, এটা খুবই খারাপ একটা বিষয়। হ্যাঁ, তাহলে টিম কি হয়েছে, শক খাইছে এটা জানার পর যে এত কম চেক হয়। তাহলে 28 নাম্বার কি আমার অপশন ই এর সাথে মিলতেছে। অপশন ইতে বলছে টিম ওয়াজ শকড এট সামথিং হি লার্নড অন দিস মডিউল, যে এই সাবজেক্টে বা এই টপিকে টিম একটা জিনিস জানার পর খুব শক খাইছে। তাহলে টিম কি বলছে, টেরিবল একটা বিষয় বলছে এটাকে, বা এটা ঘৃণ্য একটা জিনিস, খারাপ একটা জিনিস। The module that really impressed me was the animal disease one. I think the module that really impressed me was the animal disease one. ডায়না বলতেছে যে অ্যানিমাল ডিজিজের যে মডিউলটা ছিল ওইটা আমাকে সব থেকে বেশি ইমপ্রেস করছে আমার মনে হয়। When we looked at domesticated animals in different parts of the world, When we looked at domesticated animals on different parts of the world, যে বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে এই প্রাণীগুলাকে ডোমেস্টিকেটেড করা হয়েছে বা গৃহপালিত বানানো হয়েছে, ওইগুলার দিকে যখন আমরা তাকাইছি তখন কি হয়েছে, like camels and water buffalo, লাইক ক্যামেলস এন্ড ওয়াটার বাফেলো, বা উট এবং মহিষ। alpaca, the economies of so many countries depend on these. The economies of so many countries depend on this, যে অনেক দেশের অর্থনীতি কি এই ধরনের প্রাণীগুলোর উপর নির্ভর করতেছে। But scientists don't know much about diseases that affect them. But scientists do not know much about the diseases that affect them. কিন্তু বিজ্ঞানীরা এইসব প্রাণীদের যে রোগবালাই হয় ওগুলার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা খুব বেশি জানে না। তাইলে ডায়না বলতেছে যে খুব বেশি জানা নাই। তাইলে নো নলেজ আমরা সংক্ষেপে লিখে দিতে পারি নো নলেজ। টিম কি বলে দেখি। Yes. I thought they'd know a lot about ways of controlling and eradicating those diseases. টিম বলতেছে yes, I thought they would know a lot more about those diseases বা eradicating those diseases। ওই ডিজিজ গুলাকে ইরাডিকেট মানে মুছে ফেলা বা ধ্বংস করে ফেলা, নিঃশেষ করে ফেলা, অর্থাৎ ওই রোগবালাইগুলোকে নিঃশেষ করে ফেলার ব্যাপারে তারা অনেক বেশি জানবে, এটা আমার ধারণা ছিল। তাহলে টিমও একমত হয়ে বলছে যে কি না, আসলে মানুষ বা বিজ্ঞানীরা বেশি জানে না। তাহলে টিম এবং ডায়না দুজনেই একমত হয়েছে, এই হিসাবে আমরা বলতে পারি যে বোথ যেখানে আসবে ওইটাই আমার আনসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ডি তে কি বলছে আমরা দেখি। ডি তে বলছে দে বোথ ফাউন্ড দ্য রিডিং রিকোয়ার্ড ফর দিস ওয়াজ ডিফিকাল্ট, এই ব্যাপারে কোনো কিছু আসলে বলে নাই, বরং এফ এর সাথে আমার আনসারটা বেশি মিলতেছে। এফ এ বলছে দে ওয়ার বোথ সারপ্রাইজড হাউ লিটল ইজ নোন অ্যাবাউট সাম অ্যাসপেক্টস অফ দিস, এই সাবজেক্টের কিছু বিষয় নিয়ে খুব কম জানা আছে মানুষের, এইটা জেনে তারা খুব বেশি সারপ্রাইজ হয়েছে। যেহেতু অনেক ইকোনমি ডিপেন্ড করতেছে, অনেক দেশের ইকোনমি এগুলোর উপর ডিপেন্ড করতেছে, এই তুলনায় তো আর অনেক বেশি জানার কথা, কিন্তু এই তুলনায় অনেক কমই জানা আছে মানুষের, বা এমনকি বিজ্ঞানীদেরও খুব কম জানা আছে। তো এটা আসলে একটু সারপ্রাইজিং তাদের উভয়ের জন্য। 29 এর আনসার আমরা দিলাম এফ। এখন 30। But that's not the case at all. I loved the wildlife medication unit. আই লাভ দ্য ওয়াইল্ড লাইফ মেডিকেশন ইউনিট। টিম বলতেছে যে আমি ওয়াইল্ড লাইফ মেডিকেশন ইউনিটটাকে অনেক বেশি ভালো পাইছি, অনেক ভালো লাগছে আমার এটা। তাইলে টিমের জায়গায় আমরা লিখে দিলাম লাভড, বা টিমের এটা ভালো লাগছে। এখন ডায়ানা কি বলে। Things like helping birds that have been caught in oil spills. That's something I hadn't thought about before. দ্যাটস সামথিং আই হ্যাডন্ট থট অ্যাবাউট বিফোর, যে এইগুলো আমি আগে কখনো চিন্তা করি নাই, আমার অনেক ভালো লাগছে। I thought I might write my dissertation on something connected with that. I thought I would write my dissertation on something connected with that, যে আমি চিন্তা করছি যে আমি আমার থিসিসটা এই ধরনের কোনো একটা বিষয়ের উপর লিখে ফেলবো। হ্যাঁ, থিসিস ডিসার্টেশন যেটা, ওইটা আমি এই ধরনের কোনো একটা বিষয়ের উপর লিখবো। তাহলে ডায়না বলতেছে যে এটা নিয়ে সে কাজ করবে। হ্যাঁ,
রাইট অন ইট আমরা লিখে দিলাম, যেই টপিকের উপর লেখালেখি করবে। দেখি। Right. So actually, I was thinking something. আচ্ছা, শেষ হয়ে গেল। সো অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ থিংকিং বলে সে অন্যদিকে চলে গেছে। এতটুকু আমি আনসার পেয়ে গেছি। তাহলে টিম বলতেছে যে তার ভালো লাগছে, আর ডায়না বলতেছে যে সেইটা নিয়ে কাজ করতে পারে। এখন আমরা যদি ভালো করে দেখি, অপশন সি এর সাথে এটা আমার মিলতেছে, কারণ অপশন সি তে বলছে ডায়ানা মে ডু সাম ফার্দার স্টাডি অন দিস, যে ডায়ানা এই বিষয় নিয়ে আরো পড়াশোনা করতে পারে। যেহেতু থিসিস লিখবে তাহলে তো আরো পড়াশোনা করতেই পারে। তাহলে আমার আনসার গুলা হলো 27A, 29F, সরি 28E, 29F এবং 30C। আপনাদের কার কয়টা হলো চাইলে জানাতে পারেন। সেকশন 2 এর ম্যাচিং ইনফরমেশনের যেই টিপস গুলো ছিল এখানেও সেম টিপস গুলো আসবে। যেমন ভেরি অফেন দে ফার্স্ট গিভেন আনসার এন্ড দেন চেঞ্জ ইট, বি ভেরি অফেন, যে আনসার একটা দেওয়ার পর এটা চেঞ্জ করে ফেলে। যেমন এই ক্ষেত্রে তো আমরা একটু বেশি দেখছি, সেকশন 3 তে এই জিনিসটা একটু বেশি ঘটে, কারণ একাধিক ব্যক্তি কথা বলে। যেহেতু একাধিক ব্যক্তি কথা বলে, তখন একাধিক মানুষের মধ্যে আহ অপশনে যদি দেওয়া থাকে যে কোনো স্পেসিফিক একজনের মত দরকার, তো ওই জায়গায় একটা ঝামেলা হতে পারে। আবার যদি অপশনের মধ্যে দেয় দুইজনের মত দরকার, ওইখানে আবার একটা ঝামেলা হতে পারে। এবং লাস্ট হচ্ছে দ্য অপশনস মে নট বি ডিসকাসড ইন অর্ডার, যে অপশনগুলা কি সিরিয়ালি আলোচনা নাও হতে পারে। সো ট্রাই টু ফলো দ্য স্পিকার অ্যাটেন্টিভলি, এই কারণে স্পিকারদেরকে ভালো করে ফলো করতে হবে। কোয়েশ্চেনগুলো যদিও সিরিয়ালি আলোচনা হবে, কিন্তু অপশনগুলো সিরিয়ালি আলোচনা হবে না। নেক্সট দিন আমরা ইনশাল্লাহ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস নিয়ে আলোচনা করব। আজকের ক্লাসের ব্যাপারে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন।